नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज इंडिया। मैं अमराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होशियारपुर के प्रेस क्लब में एक बुजुर्ग विधवा महिला द्वारा इंसाफ के लिए गुहार लगाई गई। उस समय उस महिला के साथ उनका वकील और गांव का सरपंच भी उपस्थित था। होशियारपुर के खुर्दा गांव की रहने वाली विधवा महिला का नाम सिमरजीत कौर है। उन्होंने बताया कि उनके पति को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उनके पति की मृत्यु होगी। उसके बाद उनके एक बेटे का कत्ल कर दिया गया। इसके उपरांत ही उनके एक और बेटे का चंडीगढ़ में कत्ल कर दिया गया, जो उन दिनों काफ़ी चर्चा में था। उन्होंने कहा कि गांव में कोई मर्डर हो गया, जिसके बाद उनके 2 बेटों को जेल में बंद कर दिया गया और उनका एक बेटा 15 सालों से विदेश में रहता है, जो कभी पंजाब में आया ही नहीं। उसके नाम पर भी विभिन्न मुकदमे मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग औरत उनके वकील ने कहा कि इस महिला के बेटे का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि इनका बेटा जो अपने भाई के कत्ल की पैरवी करता था। आइए जानते हैं उस बुजुर्ग विधवा महिला का क्या कहना है। हॉट न्यूज इंडिया के लिए दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट। सिमरजीत कौर मेरा नाम है। मेरी इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चे जो 2 जेब उन्होंने भी इंसाफ मिलना चाहिए और मेरा जो बाहर बच्चा वह भी इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ मैंने मिलना चाहिए। मैं इंसाफ मंगदी जोड़ा कि अज तो 15-20 साल कनेडा च रह रहा और झूठे पर्चे पा रहे हैं। ये थोड़ी भी जे हम पार्टी बन गई तो किसी को घरों कढ़ दूगी। कतल 2 बच्चों का मेरे नाल इन्होंने कतल भी किया। सानू चटार दे खुर्दा तो सरपंच खुर्दा तो जो परिवार पीड़ित परिवार है, इन्हों के पहला फस्टली इन्हों के हसबैंड सन 1990 के अतवाद का जोर से उस टाइम उन्होंने मार कतल किया गया। उसके बाद इन्हों के लड़का निशान सिंह का कतल होया और उसके बाद साडे सतनाम सिंह सरपंच जो चंडीगढ़ होया कतल, वो भी इन्हों के लड़का सी। 2 लड़के इन्हों के जेल के है, 2 लड़के इन्हों के डैथ हो गई है। और असी ये चाहुंदे हैं कि सरकार को इंसाफ लेना चाहुंदे हैं कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए और इन्हों इंसाफ दिलाया जाए। और एक इन्हों का लड़का बाहर जंग बहादुर बाहर रहिंदा है, वो तकरीबन 10 तो 15 साल के तकरीबन उन्होंने कनेडा च रहिंदे हो गया, पक्का कनेडा वा। वो इत्थे इंडिया साडे उदों आया सी जदों कि उन्होंने ब्रदर सतनाम सिंह का कतल होया सी। उस तो बाद ना इंडिया वो आया तो ना वो इत्थे रहिंदा ते एवें झूठे परचों में किते ना किते इनवॉल्व किया जाता है। तो असीं इंसाफ चाहुंदे हां प्रशासन कोलों और ये चाहिए कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए। धन्यवाद। ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਰਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸੀ ਨੇ ਔਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਮਦਈ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੋਹਰੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੀ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ